አይነት መልኩ የሴቶች ጭቆና ላይ የተመሰረተ ትዳርም ሆነ ባህልም ሆነ በሃይማኖት ሽፋን የተሰጠው አመለካከት መፍረስ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ሴቶች ወደ ጓዳ ወንዶች ወደ ሜዳ የሚባለውን ነገር ቢባለውን አመለካከት አልቀበልም። የተናገረው እሱን ለብቻው እናገረዋለው ግድ የለም እንዴ ማየት እንችላለን። ድጋሚ አሁን ልክፈተው ጽላት የተባለው የኔ ጀግና ባል የልጆቼ አባት የኔ አባት እኔን ያሳደገው ቦልድነስ ሴት የሰራው የትኛውን ፌሚኒዝም አልሰራም። እኔ አንድ ሀበሻ ጀግና ሴት ኦርቶዶክስ የሆነ አባት ያሳደገኝ ኦርቶዶክስ የሆነች እናት ያሳደገችኝ ጀግና እናት ያሳደገችኝ በቦልድነስ ከወንድሜ እኩል ነው። you cannot stop me ከወንድ በየትኛውም ዓለም ዙሪያ ብዞር ብሄድ ሃይማኖቴ ስርዓት አስይዞኛል፣ ያስከብረኛል፣ ወንበር ያስብልኛል። ሌላው ከዩሮፕ ተመዞ የመጣው ፌሚኒዝም ዛሬ ሴቷ ውሻ የማግባት ሁሉ መብት አላት። ቤተክርስቲያናቸውን ዘግተው የሌዝቢያንና የጌ መጫወቻ አድርገውት እያለቀሱ እናቶቻቸው የሌላን ሀገር ዜጋ ኑ ፕሪች አድርጉበት፣ ጸልዩልን ገንዘብ እየከፈሉ ነው የሚያኖሩበት። ለክርስቲያን ሴቶች ነው የምናገረው፣ ስለሌላው መብቱ ስለሆነ። ለክርስቲያን ሴቶች ግን ፌሚኒዝም ሆን የለባቸውም። እህቶቻችንን በደል ለመቃወም እህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ፣ መደፈር፣ መደብደብ፣ መመታት ይህን ሁሉ ለመቃወም የሆነ ሙቭመንት ውስጥ መጠቃል የለባችሁም። Of scholarship, maybe you haven't gotten like the idea of, and I highly encourage you. ለምሳሌ decolonizing the mind ይባላል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እንጉጊ ዋንቲያንጎ ያንን መጽሐፍ ሲጽፈው what he's talking about is language. It's not even about anything else, by the way. He's the one that coined this term of decolonizing the mind. በላንጉጅ ያሉት ራሱ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ሀሳቦች ይመጣሉ። ፎር ኤግዛምፕል ፌሚኒዝም ራሱ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። ፌሚኒዝም ራሱ ያንን የእንግሊዝኛ ቮካቡላሪዎች አምጥተን አፍሪካን ሶሳይቲ ላይ ቁጭ ስናደርግ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ እኮ ነው። ስለ ዲኮሎናይዚንግ ካወራን ማለት ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ አንጠቀም ነው። That's not my point. We're saying? That's not my point, right? But okay, what is your point? So my point. አሁን አንተ ያልከው ጽሁፍ ያልካት ሴትዮ ራሱ ቻሌንጅ ተደርጋለች። የእሷ አርጊመንቶች ዲባንክ የተደረጉ ስራዎችን እንትን ብለሃል። አይታቸዋል። I've read quite a lot, Jordy. I have a whole chapter of my dissertation. I don't want to like come out and say, if you want to talk about Ethiopian feminism, like you can go in this public domain, you can see the research that I did. But like, I'm not here to talk about my credentials. Yeah, but you're talking about it. You're talking about it. So if you're talking about it, I'm completely aware of the reductionist theory, okay? Like the other side of the argument is these African women are reductionist and they're too aggressive with their views. Milonem, I have interacted with both of them. So, but where I agree with Ngugi is because the language matters, right? But when you're framing like a movement around a word, that word and how it's being involved. But the irony is I'm using English to say all this stuff. Is yeah. Zagar saladku no good. I'm not saying it's an easy solution, but Jordy, overall, I'm here to say let's do better. I'm not here to say let's get rid of it. I'm not in that camp. I'm saying we can do better. I'm not disagreeing with you. One thing you need to understand is I'm not disagreeing with you. እኔ አሁን አፌ ላይ የጾታ እኩልነት ብዬ ከማወራ ፌሚኒዝም ብዬ ባወራ ይቀለኛል። በቃ like one thing ማልክደው ነገር ምንድነው when I got introduced to the ideology, of course በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። like የመጀመሪያ የፌሚኒዝም ምንድነው ስራዎች ያነበብኩት በአማርኛ አይደለም። የአማርኛውን ስራዎች አልነበረም። በመጀመሪያ ሊሚትድ የሆኑ ሊትሬቸሮች ናቸው ያሉን እዚህ ቶፒክ ላይ። ሲቀጥል ደግሞ መጀመሪያ
መጀመሪያ ያነበብኩት የቺማማንዳ ንጎዚን መጽሐፍ ነው የናይጄሪያቷን ማለት ነው። እና በእንግሊዝኛ ነው የጻፈችው። ኦብቪየስሊ በናይጄሪያኛ ጽፈውም in order to reach the bigger audience በአማርኛም በእንግሊዝኛም ነው የምትጽፈው። በእንግሊዝኛ ነው ያነበብኩት። ያ የሚካድ ነገር አይደለም። ያ ማለት ግን ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ አልችልም ማለት አይደለም። ፌሚኒዝምን ወይም ደግሞ የጾታ እኩልነትን ለሀገሬ ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ አልችልም ማለት አይደለም። ግን again አሁን እነዚህ ነገሮች በሙሉ honestly speaking time ሰተን ጊዜ ሰተን we can sit on it and we can discuss about it. I have no issue with that. Okay. Yes. አሁን ግን አንገብጋቢ ጉዳይ ምንድነው? ሃሽታግ ትሰማ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ኮንቨርሴሽን ኪክ ስታርት ያደረገው ሃሽታግ ትሰማ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው አይደል? እሺ ያ አይቀድምም የሆነ ሐሳብ ልቀጥል ብዬ Can I finish my question? Can I finish my question? I'm running out of time, guys. 2 ሰዓት ላይ እንትን ስላለኝ I have to get ready. እኔ አሁን my question ምንድነው? When it comes to religion, especially when it comes to Christianity, equality ላይ ያለው አቋም ምንድነው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት ዶቃ ፖድካስት ላይ ኢዮብ ከሚባል ዲያቆን ጋር ቁጭ ብዬ የሰጠኝ ኢንፎርሜሽን ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ አውቶሪቲ ለወንድ ይሰጣል፣ ስልጣን ለወንድ ይሰጣል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ explain it in like every day to day interaction ላይ ያ ማለት ምን ማለት ነው? explain አድርገው ብዬ ስጠይቀው I have addressed this several times እዚህ ላይ በየገባን which is መመለስላት እንችላለን፣ እኛ መመለስ ሴቶች እንችላለን። ለኛ ሰጠና no ዳዊትን ነው I'm sorry ዳዊትን ነው የጠየኩት I'm sorry ሴቷ መመለስ ይችላል። ለዚህ ክርስቲያን no አታቁሚ ቆይ አዳምጥሻለሁ I promise አዳምጬሽ ነው የምወርደው I promise አዳምጬሽ ነው የምወርደው I promise እንደ ባለስልጣን ክርስቲያን ነው የምመልስልሽ። እንደ ደግሞ ለሴት ከ2018 ጀምሮ በሶሻል ሚዲያ አንቺንም ጭምር ያሳደግኩ ነኝ እንድትነሺ እና ዛሬ ፌሚኒስት ካልሆናችሁ ተብለን ክርስትናችን ላይ የምንረገጥበት ሞክ የምንደረግበት ማለም ሴት መብት የላትም። መብቷን መብታችንን ስታከብር ነው። አውራሻለሁ። ይሄ ማውራት ፈልጋለሁ። እድል ሰጠልኝ። I agree with you Sabli. ግን can David answer my question? Equality ላይ ያለው አቋም ምንድነው? አስረግጠን ደጋግመን የምናስተምረው ኢኳሊቲ ማለት ወንድና ሴት ሴም አይደሉም። they're not the same, right? Like they're not the same. የወንድ ድርሻ አለ፣ የሴት ድርሻ አለ ብለን እናምናለን። ኤኩዊቲ በሚለው ወይም ኢኳሊቲ በሚለው ግን ክብር ለሁለቱም ያስፈልጋል። ይህንን አስረግጠን ደጋግመን መናገር አለብን። I even said here today አውቶሪቲ የሚባል ነገር የለም እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ። ድርሻ አለ፣ የወንድ ድርሻ የሴት ድርሻ አለ። ያ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። የወንድ ድርሻ ምንድነው? የሴት ድርሻ ምንድነው? አለ። ለምሳሌ a lot of people think like because of the time ሴት ልጅ ቤት መቆየት አለባት፣ ሴት ልጅ ራሷን like you know business እንትን ማድረግ የለባትም ምናምን go read Proverbs 31 and see the wise women, the virtuous women የሚል የኔስ women's ministry was called Proverbs 31 by the way. ሴቶች ያላቸው መብትና what does it the Bible teach and what is society teaching us በሚለው እንትን አደርግ ነበር. So like you're asking the right person ማለት ነው. But I do want to like push back and say ለምን እንደጠየቁ ዶክተር I'll even submit to you and say it is highly problematic. Okay, YouTube ላይ ወንድ ልጅ በጋብቻ ዙሪያ ሴትን ቢደፍር it's okay ብሎ መናገር it's like a huge problem that needs to be addressed by people like me, right? This is true. በተለይ እኔ አሁን ዲያቆን ከሆንኩ ይህንን በደንብ ማስተማር አለብኝ። ይሄ ትክክል አይደለም ተገቢ አይደለም ብዬ but the question I want to ask you is and I think እህታችን ሰብለም ወደዚህ እየገባች ነበረች and actually the majority of the time ያወራ ነው ማለት ነው ትሰማ የሚል ሃሽታግ መጣ። everybody እጁን እኮ ወደ ላይ አድርጓል። ትሰማ ልጅቷ ትሰማ nobody has a problem with it. Where is the pushback coming ሲባል ግን መተን ፕላትፎርም ተሰጥቶ platform ላይ መጥቶ we've heard things about culture, we've heard things about religion, we've heard things about non-issues directed with the women. I feel like we've been duped, right? Like and not just now
not just አሁን ብቻ አይደለም in the past ሴቶች እየተጨቆኑ ነው በሚለው አጀንዳ እኔ አሁን ያንቺን ኮንቴንት መስማት ተጀመረ አሁን like she has a point መጥቼ ግን የምሰማው ነገር it attacks my religion, it attacks my culture, it attacks the nuclear family, it attacks the society. So how did it attack it? Very good. ሃይማኖት ቀደም እኮ አሁን እኮ እየተጻፈ ነው መጥፋት አለበት ተብሎ የተነገረው Jordy, with all due respect, it's on your platform. No, it was not on my platform. I was a guest on that live. It was not on my platform. And does that mean I Okay. No, it's not you. I agree. Let me does not. To make this, Dave, to make this conversation productive. Any አቋሜ ላሳውቅ okay? በምንም አይነት መልኩ የሴቶች ጭቆና ላይ የተመሰረተ ትዳርም ሆነ ባህልም ሆነ በሃይማኖት ሽፋን የተሰጠው አመለካከት መፍረስ አለበት ብዬ ነው ማምነው ፐርሰናሊ ማለት ነው። እኔ ፕላትፎርም ላይም ፕሮሞት የሚደረጉት ሐሳቦች እነዛ ሐሳቦች ናቸው። ማለትም ኤክስፕሌን ላድርገው። ለምሳሌ አንድ ሴት ከ18 ዓመት በታች ሆና ከሆነ ያገባችው ያ ትዳር አይደለም፣ መፍረስ አለበት። እዛ ትዳር ውስጥ አንዲት ሴት እየተደበደበች ከሆነ ፋይናንሽሊ፣ ኢሞሽናሊ፣ ሜንታሊ አቢዩዝ እየተደረገች ከሆነ ያ ትዳር መፍረስ አለበት ብዬ አምናለሁ። ባህል when it comes to ባህል ሴቶች ወደ ጓዳ ወንዶች ወደ ሜዳ የሚባለውን አመለካከት አልቀበልም። እግርና እጅ ለሁለታችንም ተሰጥቶናል። ሁለቱም እናትም አባትም ለልጆቻቸውም ለቤታቸውም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችሉትን ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለባቸው። ይሄ ስራ ለሴት ነው፣ ይሄ ስራ ደግሞ ለወንድ ነው የሚባል ነገር የለም ብዬ አምናለሁ። ሶ ቻሌንጅ የማደርገው የባህላችን እንትን እሱ ነው። ስለ ሃይማኖትም ስናወራ በሃይማኖት ሽፋን ተሰጥቶ በሃይማኖት ሽፋን ስል I'm not talking about God, I'm not talking about the Bible, I'm not talking about the Quran. I'm talking about the Bible, Jordy. Like I'm talking about the humans. I'm talking about the humans. ምን ማለት ነው? I'm talking about the humans. ለምሳሌ የእማሆይ የተደፈሩ ጊዜ እማሆይን የደፈረው ቄስ 2 ዓመት ነው ያገለገለው ቤተክርስቲያን። በፎርጅ ተደርጎ ፌክ ፔፐር ፎርጅ ተደርጎ ከጸሐፊው ወጥቶ ከቤተክርስቲያኑ ወጥቶ ማለት ነው። ይሄ የቤተክርስቲያኗ ጥፋት አይደለም፣ የባይብል ጥፋት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጥፋት አይደለም፣ እንደው የሃይማኖቱ ራሱ አዘሆል ጥፋት አይደለም። እዛ ተቋም ውስጥ ያሉ አካውንቴብል ያልተደረጉ ሰዎች የሃይማኖቱን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ልብስ ለብሰው ህዝብን የሚያስተምሩ ሰዎች ተጠያቂነት መጉደል ግን ነው። that's my thing። ከሪሊጅን ጋም ሄጄ የምላተመው ለዛ ነው። ይሄንን ነገር ቻሌንጅ በማደርግ ሰዓት ያኔ ነው ኢዮብ መጥቶ you can't say gender equality, you can't say ይሄ ስራ ለዚህ ነው ምናምን የሚባለው ነገር እሱ ግዴታ በቤተክርስቲያን ባካፕ የሚደረግ ነገር ነው። ለምን አውቶሪቲን መጽሐፍ ቅዱስ አውቶሪቲን ለወንድ ይሰጣል ብሎ የተከራከረኝ ማለት ነው። ሶ ፍጭቱ no it's not ቃል በቃል ያለው ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ቃል በቃል ምንድን ነው ያለው? ቃል በቃል ምንድን ነው ያለው? ጆርዲ ቆይ ማነው ስሙ? ጠየቅሽው አይደለ? ዲያቆን ኢዮብ ኃይሌ ይባላል። ልንገርሽ ምን እንዳወራችሁ ላስታውስሽ። ፓትሪያርኪ ነው አይደለ ቶፒካችሁ? ሌላ ቶፒክ ነበራችሁ እዛ ፖድካስት ላይ ፓትሪያርኪ። yes ምን ብለሽ ጠይቀሽው እሱ መለሰልሽ? ማለት ጥያቄሽ ምን ነበረ ለኢዮብ? አልገባኝም። አታስታውሽም? ምን ብለሽ ጠይቀሽው ነው? we were talking about gender roles and patriarchy። የአባወራ ስርዓት እና ያው አባወራ ስርዓት ማለት ጀንደር ሮል ላይ ሪፕሬዘንት ያደረገ ስርዓት ነው አይደለ? ስለዚህ እሱ ምን ብሎ መለሰልሽ? ምን ብለሽ ለጠየቅሽው ጥያቄ ነው ስለ ስልጣን ገብቶ የመለሰልሽ? ማለት አልገባኝም። ስለ ጀንደር ኢኳሊቲ ስናወራ ነው። ይኸውልሽ ሁለት ነገሮች ነው አሁን እየቀላቀልሽ ያለሽው። መጀመሪያ እየቀላቀልሽው ነገር ምንድነው? ዲያቆን ኢዮብን ሚስ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው። ዲያቆን ኢዮብ እዛ ላይ የመለሰልሽ ለጠየቅሽው ጥያቄ በኦርቶዶክሳዊ ትዳር ውስጥ
በኦርቶዶክሳዊ ይሄ ፋሚሊ ውስጥ ፓትሪያርኪ አለ ነው አይደለ? ያንቺ ሳቢ የነበረው ወንድ ትልቅ ስልጣን ስለሚሰጠው ሴት ደግሞ ማርጂናላይዝ ትደረጋለች፣ ሴት በጣም ዝቅ ትደረጋለች የሚል ጥያቄ ጠይቀሽው ነበረ። ለዛ እኔ እኮ አይደለሁም ያንን ጥያቄ የጠየኩት ታላቁ ኖ እንደዛ አይደለም። ከአቡ ጋር የሰራነውን ላስታውስ፣ አንተን ራስህ ላስታውስ። ከአቡ ጋር የሰራነው ዩቲዩብ ላይ እኔና አቡ የሰራነው ጥያቄና መልስ አለ። እዛ ጥያቄና መልስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ማለት ሰዎች የእኛ ክርክር ላይ እየመጡ የሚከራከሩ ነገር አለ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሚስት ለባሏ ትገዛ ይላል አይደለ? ሴት ለወንድ ትገዛ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ስለ እኩልነት መስበክ አትችይም ተብሎ ቻሌንጅ ይገጥመኛል በተደጋጋሚ። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶችን እየተጠቀሙ ሰዎች በጣም ቻሌንጅ ያደርጉኛል። አቡ መጣና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እኩልነት ምን እንደሚል አስረዳ የእኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ። ኢዮብ ያንን ቻሌንጅ አድርጎ ነው የመጣው ፖድካስቱ ላይ። ኢዮብ ያንን ቻሌንጅ አድርጎ መጣና ቤተክርስቲያንን ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የማይወክል ንግግር ነው አቡ የተናገረው። እሱን ለብቻው እናግረዋለው፣ ግድ የለም እንዴ ማየት እንችላለን ድጋሚ። አሁን ልክፈተው። ከዛ ቆይ ልጨርስ፣ አንዴ ልጨርስ። ከዛ በኋላ ያቺን ይሄ ሚስት ለባሏ ትገዛ የሚለውን ሀሳብ ኤክስፔንስ ያደርግልኝ ነው ስለ አውቶሪቲ ማውራት የጀመረው ኢዮብ። ኖ ኢትስ ናት። ይኸውልሽ ዲያቆን ኢዮብ የመጣው የአቡ ስህተት ሊያስተካክል አይደለም። ከመጀመሪያው የአቡ ጉዳይ የተነሳው መሀል ላይ ነው፣ ፖድካስቱ መሀል ላይ ነው። ቶፒካችሁ የአቡ ንግግር ነበር እንዴ? ፖድካስቱ ላይ ራሱ እኮ የመጣው የአቡን ንግግር ለማስተካከል ነው። የኦርቶዶክስን ሪፕሬዘንት የማያደርግ ንግግር ተናግሯል ብሎ እኮ ነው የመጣው ኢዮብ። ኢቭን ስንወጣ ራሱ እሱ ግድ የለም ይቆነጠጣል እያለ ነበረ። ለያዝሽ በቃ ችግር የለውም። አሁን በጣም ከይቅርታ ጋር ግን ማንም ማየት ስለሚችል ማለት ነው። ቶፒኩ ፌሚኒዝም ነው፣ ሰፋ ያለ ነው። ጆርዲም አይደለችም ቶፒኩ አይ ቲንክ ሰፊ ነው አይደለ? ኢንዲቪጁዋላይዝ አናድርገው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ይኸውላችሁ ኢቭን ሰዓት ራሱ እየሄደብኝ 14 ደቂቃ ነው የቀረኝ። እንትኑን ብቻ ክሊር አድርጉልኝ። ሚስት ለባሏ ትገዛ የሚለውን ነገር ለኦቶሪቲ ለምንድን ነው የሚጠቀሙት ሰዎች? እሱን ብቻ ክሊር አድርጉልኝ። ባልየው ከሚስትየው በላይ ነው የሚቀመጥ። ቀድመን የገባን ሰዎች ስላለን እኛም ሰራተኞች ነን። ታላቁ በጌታ ይቅርታ እንዴ እኛም ዳዊት ግን ፌር አይደለም የምትመራው። እኛንም ካስገባህን you should respect us። እኛም እኮ የምንኖርበት አገር ስራ የምንሰራበት ታይማችንን ወስደን ምናምን ነው እዚህ ጋር ያለ ነውና እኛም እንድናወራ ይፈቀድልን። አለበለዚያ ሀሳብህን ጨርስና ከዛ ወደ እናታችን ለምን ሰብለ እንሄዳለን። እሺ ሀሳቤን በአንድ ደቂቃ ሰብሰብ ካለበት ታላቁ ትቀጥላለህ። እኔ ሀሳብ ልሰጥ አይደለም። አንደኛ ፖድካስት ምናምን ከሆነ የቆየም ከሆነ ብዙ ነገር አለ። ኢንዲቪጁዋል የሆነ ነገር ቶፒክ ነው የሚሆነው። ሰውየው ባለበት ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን በሌለበት ማለት አይም ሶሪ። እኔ ባይ ዘ ዌይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ስሙን ላነሳው ፈልጌ ሳይሆን ቆይ ሁለተኛ ገበት ፕሊዝ እንደ ኦርቶዶክስ እህታችሁ እንደ ክርስቲያን ሁለተኛ ገበት አንዴ ሁሌ ከዛች ፖይንት በኋላ ከዛች ፖድካስት በኋላ ውስጤ ትልቅ ጥያቄ በቃ ይሄው ግልጹን ልንገራችሁ፣ ውስጤ ትልቅ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው። የእውነት ፈጣሪ እግዚአብሔር እማምነው እግዚአብሔር ሁለተኛ ዜጋ አርጎ ነው ወይ የፈጠረኝ የሚለው ጥያቄ ውስጤ ስለተፈጠረ ነው ዳዊት ልጠይቅህ የመጣሁት። በቃ that's why ይሰማለው። ይሰማል። ስለዚህ ሪስፔክት እንደራረጋ ስናገር በቃ አደረኝ ሁለተኛ ስለሆነ ማለት ነው። እያነሳን ያለ ነው ስለ አንቺ አይደለም። በደንብ ያዥ። ቢካዝ ይሄን ሀሳብ አድቮኬት እያደረገ ያለው እሰ ኮሚኒቲ። ስለዚህ ስናት አባዎቹ ማለት ነው። ከፊት ለፊት ፕሮሞት ላደረገው ሰው ምናልባት በመሰመቱ ችግር የለውም። ዳዝን ማተር ዲፌንድ የሚያደርግ ያደርጋል። ከፊት ለፊት የሚመጣ ሰው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ስለማይሰለፍ ኢንዲቪጁዋላይዝ አታድርጊው። ቢካዝ ክሱም እየቀረበ ያለው ቶፒኩም እየተነሳ ያለው ስለ ብዙ ሰዎች ነው። ስናት ጀስት አባዎቹ ፍሮንት ራነር ስለሆንሽ ብቻ ነው ፊት ለፊት እየተነሳ ያለው። ፐርሰናላይዝ አታድርጊው።
አንድ ሁለተኛ እየተነሳ ያለው ቶፒኩ ብሮድ ነው። ኢንዲቪዥዋላይዝድ እየተደረገ ፖይንት በተለይ በፖይንት ብንወያይ ደስተኛ ነኝ። ኢሞሽን ትሪገር በሚያደርጉ ነገሮች ባንጠለፍ ሁላችንም ማለት ነው። ቢካዝ የሆነ ቶፒክ ሲነሳ እኔ እኮ ተብሎ ከተነሳ ዳስ ፕሮብለም አይዲያ ላይ የለም ዲስከስ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ተደጋጋሚ አሰልቺ የሆኑ በየቀኑ አይደለም አመት ከአመት የሚደጋገም ዲስከሽን ነው የሚሆነው። ዳስ ቲዲየስ አይደለም። ፍሬምወርክ የምናደርገው ፌሚኒዝም ከሆነ ዲስከስ እያደረግን ያለ ነው እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስትም ራሱ ቢሆን እስናት አባውት ጆርዲስ ኦፒኒየን ማለት ነው። የአንድ ሰው ኦፒኒየን ብቻ አይደለም፣ ሙቭመንት አይደለም አለስ የአንድ ሰው ሀሳብ ነው ካልተባለ በስተቀር እኔ እንደሚመስለኝ ብለን አናነሳም ማለት ነው። ወይ እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስቹዋላይዝድ የሆነ ዴፊኒሽን ልትሰጡ ይገባል። አሰ ሙቭመንት አለን ብዬ አስባለሁ። እሱን ማንሳት እንችላለን። ኦፒኒየን አንፈልግም ፐርሰናል ከሆነ ማለት ነው። ቢካዝ ኢትስ አባውት ፐርሰናል ነገር እየተወሰ ያለው ስለ ቶፒክ ስለሆነ። ሁለተኛ የራሳቸውን ዴፊኒሽን ከሌለ ምንድን ነው የምናደርገው? ብሮድ ነው የምናደርገው። ቶፒኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተ አይደለም፣ አፍሪካ ውስጥ የተቀመጠ አይደለም። ኢትስ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ አይደለም፣ ኢትስ ሙቭመንት። ስለዚህ የራሳችሁ ዴፊኒሽን ከሌለ ከፍ እንልና ኦቨርኦል ባለው በአምብሬላው እንጠቀምና በዛ ዴፊኒሽን እንወያያለን ማለት ነው። ከአንቺ እኔ አሁን የምጠብቀው ፐርሰናል ኦፒኒየን ሳይሆን ኢትስ ሙቭመንት። ይህኛ ሀገር ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስቹዋላይዝድ የሆነ ነው የሚል ነገር ስለተነሳ ደጋግሞ ጊቫስ ምናልባት የተጻፈም ካላችሁ ማህበር ምናልባት ሙቭመንት ካለ ከሌለ ግን ከፍ አድርገን ብሮድ በሆነው ቅድም ዲያቆን ዳዊት ባነሳው ብሮድ በሆነው ዴፊኒሽን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ቢካዝ ዲስከሽን አንዴ በቃ ታላቁ ትንሽ ሀሳብን እንትን አድርገውና ሌሎችም ስላሉ ነው። በጣም ይቅርታ እኔም ግን ለወጣ ነው። በቃ ዴቭ ካልሆነ ጥያቄዎቼን በውስጥ እልክልሃለሁ። ስፔሻሊ ከእኩልነት ጋር ምናምን like I have to go literally 9 ደቂቃ ብቻ ነው ያለኝ። I have to get ready. I'm so sorry. 3 minutes ለሰብለስ you promised her እና የሷም ሀሳብ እንዲሰማ ብዬ ነው። እሺ ጥያቄዋን እንድመልስላት ይፈቀድልኝ። ለእሷ ብቻ አይደለም ይሄንን መልስ የምመልሰው። በመጀመሪያ ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሴት ብቻ አይደለንም፣ ወንድም ጭምር ነን። እናት ነን፣ አባትም አለን፣ ልጅ አለን፣ ወንድ ልጅ አለን፣ ሴት ልጅ አለን። እኛ ማህበረሰብ ነን። እኔ ስነሳ ልጄ ይነሳል፣ ልጆቼ ይነሳሉ፣ ባሌ ይነሳል፣ አባቴ ይነሳል፣ ወንድሜ ይነሳል፣ ታላቋ እናቴ ትነሳለች። ኤቭሪባዲ ነው የሚነሳው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስናገር ሴት ልጅ በመጽሐፍ ቅዱስ የበታች ነች፣ ወንድ ልጅ የበላይ ነው የሚባለውን እቃቃ ጫውታ በመጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ነው። ወንድና ሴት እኩል ናቸው እኩል አይደሉም ወይ ለሚለው የመጀመሪያ መልሴ አንዱ የሚሆነው ሴት የለም፣ ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል። we are one አንድ። እግዚአብሔር ሴትና ወንድ ሲፈጥር በአምሳሉ ሲፈጥር መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እየገለጣችሁ በብዙ ጨዋነት በመጸለይ ብታነቡ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምር ጨዋ ለሁሉ ነገር መሰረት የሆነ የሚገርም መመሪያ ነው። ወንድ ልጅ የቤት ራስ ነው ወይ ሴት ልጅ የበታች ነች ወይ ተብሎ ለሚጠየቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ወንድና ሴት ለውድድር መቅረብም የለባቸውም። ሁለቱም የተፈጠሩት አንድ አካል ሆኖ የተፈጠሩ ፍጥረት ናቸው። ውድድር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም። ወንድ ብልቱ ሌላ፣ የሴት ብልቷ ሌላ፣ የእሱ ጡት ያለው ሌላ፣ የኔ በሁሉ ነገራችን የተለያየን ጉዳዮች ነን። እኔ ለሱ ረዳት፣ እሱ ለኔ ረዳት፣ እኔ ለሱ ልጠቅመው፣ እሱ ለኔ ሊጠቅመኝ፣ ሃርመኒ ሆነን እንድንኖር የተፈጠረን ፍጥረት ነን። ሰው ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ ለምን እኔ ለምን አስረገዝከኝ ለምን አረግዛለሁ ብለን ይህን ኩዌስችን ለምን አላደረግንም? ለምን ሴት ጋር ሲመጣ እርግዝና ተፈጥሮ ለምን አልጠየቅነው? ለምንድን ነው ወንድ የበላይ ነው? የኔ ባል ወንድ ሆኖ የተፈጠረው ፍጥረት ሴቷን ጋርድ እንዲያደርግ እንዲጠብቃት ባክቦንዷ እንዲሆን ተፈጥሯል። እሷ ደግሞ ዊዝደሙ እንድትሆን ክራውን እንድትሆነው ተፈጥረናል። እኔ ሳረግዝ አብሮኝ የሚጠብቀኝ ለልጆቼ መከታ ለኔ መከታ የሚሆን ባል ተሰጥቶኛል። እኔና እሱን ውድድር ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ልንገባ አይገባም።
ሌላው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሴትን የበታች እንደ ዲቦራ እኔ ያስተማረን እኛን ክርስቲያኖችን የሴት መብት ያስተማረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እኛን ያስተማረን አዲስ ኪዳናችንን ቁጭ ብላችሁ ከአዲስ ኪዳን በፊትም ወደኋላ ብትሄዱ የነሳራን ሁሉ መብት ማየት ትችላላችሁ። ቁጭ ብላችሁ እነ ዲቦራ አሉ፣ ሰባኪዎች አሉ፣ አገልጋዮች አሉ፣ ብዙ ጀግና ሴቶች መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አሉ። ያንን ምንድነው ይሄ መርዝ የሚመስል ግን የሚጣፍጥ ምንድነው ሃኒ የተቀባ ማር የተቀባ ግን መርዝ ባንቀባበል ጥሩ ነው። ትሰማ የሚለው ነገር ሲመጣ ትሰማ እኛ ፕሮብለም የለብንም። ኢን ፐርሰን የሰዎች ፕሮብለም የለብንም ካልኩት ከክርስቲያን ሴቶች አንዷ ነኝ እና ተቀበልነውና ስናይ ግን ፕሪች የሚደረገው ግን ፌሚኒዝም ነው። ፌሚኒዝም በምንሄድበት ሁሉ የምንሰማው አንደኛ ሎጎውን ያላደረገ ሰልፊሽ ነው፣ እንዲናችሁ ሃይማኖተኛ ናችሁ። ሃይማኖታችንን መንካት ሙስሊም ልሁን ክርስቲያን ልሁን እኔ ለተመቸኝ ልጆቼን ለተመቻቸው ባሌ ራሴ ነው ላልኩት ክርስቶስ የኔ የቤቴ ራስ ነው ላልኩት በመጀመሪያ ቃሉን እንኳን በአግባብ አታውቁም። የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወንድ ልጅ የቤት ራስ ነው አይልም፣ የሴት ራስ ነው የሚለው። የወንዱ ራስ ክርስቶስ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ለኔ ባሌ የኔ ባል የኔ መኳንንት እንኳን አይደለም ራሴ ነው ማለት አይደለም፣ ገላይን ሰጥቼዋለሁ እኮ ላይፌን ሰጥቼዋለሁ እኮ ባሌ ነህ ስለው ስፈርምለት ስተኛ ዲግኒቲን ሰጥቼዋለሁ። እሱ ማያምም እንዴ? ተደፈረ የምንለው የሰውነት ፓርታችን አይደለም እንዴ? ዲግኒቲያችንን ሰተነው ለሰጠነው ላከበር ነው ባሌ ላልኩት ሰው አንቺ የኔ ክራውን ነሽ ማይ ባክቦን የኔ ዊዝደም ሲለኝ ሙትላት የተባለው ለሚስት ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን እንደሞተ ሙትላት የተባለው የኔ ጀግና ባል የልጆቼ አባት የኔ አባት እኔን ያሳደገው ቦልድነስ ሴት የሰራው የትኛውን ፌሚኒዝም አልሰራም። እኔ አንድ ሀበሻ ጀግና ሴት ኦርቶዶክስ የሆነ አባት ያሳደገኝ ኦርቶዶክስ የሆነች እናት ያሳደገችኝ ጀግና እናት ያሳደገችኝ በቦልድነስ ከወንድሜ እኩል ነው። you cannot stop me ከወንድሜ እኩል አፈር ፈጭቼ ተጫውቼ ኳስ ተራግጬ እንዳድግ ያደረጉ ቤተሰቦች ናቸው ያሳደጉኝ። ኦርቶዶክሳውያን ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክሳውያን አታክ ስናደርግ አንድ ነገር ይዘን ስንመጣ ፊት ለፊት ይዘነው ስንመጣ የምናመጣው ሌላውን ሞክ የሚያደርግ ሌላውን ዲስትሮይ እዚህ ጋር አንዱን ያነሳን አንዱን ዲስትሮይ እያደረግን ከሆነ አዋጣም። በመጀመሪያ ደረጃ ፌሚኒዝም የሚባለውን ስም ለኛ ለብሻ አንፈልገውም ቱ ቢ ኦነስት እኔ ከጆርዲ ጋር ችግር የለብኝም ካንቺ ጋር I don't have any respect me as I respect you አንድ ምለው ነገር ምንድነው እኔ ፒቲሽን ሁሉ ፈርሜ ነበር። ፒቲሽንን ማንሳት እንዴት እንደሆነ ባላቅም ላይ ፖስት ያደረኩትን ግን አንስቼዋለሁ። because ፕሪች የሚደረገው ተሰማ የሚለው ፊት ለፊት መጥቶ ጠቅላላ በየሚዲያው በገባንበት ሁሉ ፕሪች የሚደረገው ሃይማኖት ጠል ሴትን ከሃይማኖት እናስወጣለን እናባረራቸዋለን እንደዚህ ይደረጋሉ። ሴት ትጨቆናለች እንዴ? የተመቸን ሃይማኖታችን ነው። ስነ ስርዓት ግብረ ገብነት ያስተማረን ሃይማኖታችን ነው። ሴትነት አለባበሴን ያሳመረኝ በየትኛውም ዓለም ዙሪያ ብዞር ብሄድ ሃይማኖቴ ስርዓት አስይዞኛል፣ ያስከብረኛል፣ ወንበር ያስብልኛል። ሌላው ከዩሮፕ ተመዞ የመጣው ፌሚኒዝም ዛሬ ሴቷ ውሻ የማግባት ሁሉ መብት አላት። እስከዛ ድረስ መሄድ ይችላል። ካላነበብሽ አንበቢ የኔ ቆንጆ አንበቢ እና ይጎትታል። No, stop it. No, you cannot give me time. አንድ ሰዓት ነው አንድ ሰዓት ጠብቄሻለሁ። ባይ እኔ ቆንጆታችሁ ነሽ አዳምጪ። እታች ላንቺ አይደለም ማውራው never don't cut me ሞረት ትችያለሽ። እና ሴት ልጅ የተሰራችው
አይደለንም ሴት ለወንድ ልጅ እኛ አይደለንም። ኦፖዘሮቻችን ናቸው፣ ኦፖዘሮች ናቸው። እሱም ብቻ ላስተካክልሽ ብዬ ነው። ፔጅ ላይ ትሰሪያለሽ፣ ፔጅሽ ላይ ቆንጆ። ሴት ልጅ የተሰራችው ለወንድ ነው፣ ወንድ ልጅ የተሰራው ለሴት ነው። እኛ ክርስቲያኖች እኔ ለእሷን አለን ፕሪች ማድረገው ፌሚኒዝም ያጠፋችኋል። አም ቴሊንግ ዩ ማይ ሲስተርስ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። በዘመናችሁ ሁሉ የምታለቅሱበት እንደ ታላቅ እህት ልንገራችሁ። እኔ የሴት ልጅ ተሟጋች ነኝ። እዚህ ጋር እኔን የማያውቀኝ ጥቂት ሰው ሊሆን ይችላል። ፍሮም 2018 በትዳራችሁ እንዴት እንድትከበሩ ሴቶች ባሎቻችሁ እንድታከብሩ፣ ባሎች ሚስቶቻቸውን እንዴት ማክበር እንዳል ብዙ ጀግና ሴቶች አስተምረናል። ለብዙዎቻችሁ ፈርቀዳጅ ሆነን መተናል። ያው መሬት ወርደን ደግሞ ሲራቡ አብረን ተርበን ብራችንን ሰተን ጊዜያችንን ሰተን አብረን ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ጴንጤ ምናምን ሙስሊም ሳንል አንድ ላይ መተናል። እንደ ማህበረሰብ ተከባብረን እንደ ማህበረሰብ ሃይማኖታችንን፣ ባህላችንን፣ ብሔራችን ኤቭሪቲንጋችንን ተከባብረን ኢትዮጵያ ላይ ሴት እውቀት የላትም፣ አልተማረችም፣ አንብቡ ፌሚኒዝም እኮ ነው ዛሬ እንድታወሪ የረዳሽ አይደለም። እኔ ባይብል ላይ ነው የረዳኝ፣ እመኑኝ ባይብል ላይ ነው። ከናንተ መካከል ኃጢአት ያልሰራ ይውገራት ሲል የኔ ጌታ ኢየሱስ ነው ነፃ ያወጣኝ። ፌሚኒዝም አይደለም። የት ነበር ፌሚኒዝም? ለኛ ለሴቶች የተዋጋልን መጽሐፋችን ነው፣ ዲግኒቲያችን ነው፣ ውበታችን ነው። አሜሪካ አይደለችም ውበቴ፣ ዩሮፓ አይደለም ውበቴ። ፌሚኒዝም ያመጣ ኮንሲኩዌንስ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ዩሮፕ ሂዱና ፖፑሌሽናቸውን ተመልከቱት። ምን ያህል አሽቆልቁሎ የሌላ አገር ዜጋ ተቀብለው ቤተክርስቲያናቸውን ዘግተው የሌዝቢያንና የጌ መጫወቻ አድርገውት እያለቀሱ እናቶቻቸው የሌላን አገር ዜጋ ኑ ፕሪች አድርጉበት፣ ጸልዩልን ገንዘብ እየከፈሉ ነው የሚያኖሩበት። ፌሚኒዝም ነፃነት ነው ቃል እንዴ አልፈልግም የምለውን ሴትዮ ለምን ነው ኢንሶልት የምታደርጊ? ነፃነት ከሆነ መጀመሪያ አንቺ ነፃ ውጪበት። አንቺ መቼ ነፃ ወተሽበት? ኢንሶልት እያደረጋችሁ እየዞራችሁ እየተሳደ አልፈልግም ያለውን ሰው ኢንሶልት እያደረጋችሁ አያስኬድም። የሞቱ እህቶቻችንን ፖስት አድርጋችሁ ፊት ለፊት አበሻ መቼ የሚያለቅሳል የሞተ ሲያያዝናል ብላችሁ ፊት ለፊት አድርጋችሁ ስራችሁን ኋላ ይዛችሁ እየጎተታችሁ ያመጣችሁትን ከነጋሪው ትለቁታላችሁ እንጂ አንቀበላችሁም። አም ስትሮንግ ውመን ሴት እህቶቼ ለእናንተ አዌርነስ ነው የምሰጣችሁ። እመኝኝ ሳትወልጂ ትሞቻለሽ። ዘርሽን ሳትተኪ በአባት ድርድር የለም፣ በወንድም ድርድር የለም፣ በልጆቼ ድርድር የለም። በወንድም ይሁን በሴት ልጆቼ የሚጠቃው ወንድም ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሴት ብቻ አይደለችም። ሴት ደፋሪ ያለች ኢትዮጵያ ላይ ሴት። እኔ ሕፃን ልጅ ሆኜ አንድ ትልቅ ሴትዮ ትደፍረኝ ነበረ። ይሄንን በዓለም ፊት ነው የምናገረው። ይሄንን ጆርዲ ጻፊው ስለ እሷ ሴትዮ ተናገሪ፣ ስለ እንደሱ አይነት ቆሻሻ ሴቶች ተናገሪ፣ ውጪና ተናገሪ። ሌዝቢያኖች ናችሁ ብዙዎቻችሁ። እናንተ መሀል ባል ልጅ ምናምን የሌለው ያላ ያገባችኋላችሁ። እንደሱ አይነት ቆሻሻ ሴቶች አሉ፣ እህቶቻቸውን ወስደው የሚያስደፍሩ። እነሱንስ ምን ትሏቸዋላችሁ? የሚደፈሩ ወንድሞቻችንስ? ወንድ ብቻ ነው እንዴ ደፋሪ? የኢትዮጵያ ሴት ጠቅላላ ወንዱ በሙሉ ደፋሪ እንደሆነ እኛ የወንድሞቻችን ጓደኞች ዛሬም ወንድሞቻችን ናቸው። ዛሬም ውሸት አናወራ፣ እውነትን እንነጋገር። እውነት ትመራለች፣ ትሰንጥቃችሁ ከፈለገች። እውነቷ ይሄ ነው። እኛ ግብረ ገብ ያስተማሩን የጎረቤት አባቶቻችን ነው። የእንትና ወንድም መጣ ይቆጣናል፣ ከቦይፍሬንድ ጋር እንዳትታይ ተብለን ያሳደጉን አባቶች ናቸው። አባትነትን ንቀን፣ ሃይማኖትን ንቀን። ሃይማኖቶች ውስጥ ብልግና አለ፣ ሁሉም ሃይማኖት ውስጥ ብልግና አለ። መጽሐፋችን አይደለም አምላካችን አይደለም ባለጌ ያስተማረን የሰውን ብልግና ከሃይማኖት ጋር መለጠፍ። እንደገና ደግሞ እንግሊዝኛ ማወቅ እውቀት እንዳልሆነ እዚህ ሀገር ተወልዶ ያደጉ ሰዎች ይንገሯችሁ። መጀመሪያ ብሬናችሁ በነጭ ዋሽ እንደሆነ አማርኛ እንኳን ለማውራት ፈቃደኛ አይደላችሁም። ያላደጋችሁ ሰዎች ነው። ዴቪ አንተን አይመለከትም። እንዳላችሁ ሆኗችሁ ብሬኖሽ እንደተደረጋችሁ ቋንቋ እንኳን ይጠፋባችኋል። ይህንን እንኳን ልንገራችሁ እና ነፃ አውጡ። መጀመሪያ በነጭ የተገዛውን አይምሯችሁን አውጡና ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ላቭ ዮርሰልፍ። ሴትነትሽን ተቀበዩ። ከዛ ሴት ማለት ምንድን ናት? ሴት ለምን ተሰራች?
ምንድን ነው የምትወደው? ልጅ ማቀፍ ለእኔ በርደኔ አይደለም። ከልጆቼ ጋር ቤቴ መዋሌ፣ ባሌ ደጅ ወጥቶ ገንዘብ ይዞ መምጣቱ ለእኔ በርደኔ አይደለም፣ ክብሬ ነው። ዳይፐር መቀየኔ በርደኔ አይደለም። ለምን እሱ ዳይፐር አይቀይርም ምናምን? ለእኔ በርደኔ አይደለም። አይ ላቭ ማይ ችልድረን፣ እወዳቸዋለሁ። እንዴ ለምንድን ነው የምትሰብኩን? ንጉሥ የሆነ ባል አለኝ፣ የኔ አንበሳ ራሴ ነው። አሚዝ ክራውን ጥበብ ነው የሚለኝ ባሌ። አሚዝ ጥበብ እና እንደ አበሻ ለአበሻ ኮሚኒቲ የትኛውም ሴት በማንም ወንድ መደፈር የለባትም። ሴት ልጅ መቆም አለባት፣ ጀግና መሆን አለባት። ወንድ ልጅም መከበር አለበት፣ መወደድ አለበት፣ መፈቃቀር እርስ በርስ አለብን። እሱም ፕሪች አድርጉን። ያንቺን ፌሚኒዝም ጠቅልለሽ ለአውሮፓ መልሺ፣ ውሻ ለምታገባ ሴትዮ። ቴንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። ቬሪ ፓወርፉል ተስቲሞኒ። አይ ቲንክ ሰብልና ቲጂ በተለይ ካልተዋወቃችሁ ብትተዋወቁ ብትነጋገሩ ጥሩ ነው። እኔ ፐርሰናሊ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ነው ለሀገር የሚጠቅመው የሚል አቋም ነው ያለኝ። እኔ አሁን እንደተባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ችግር የለም፣ ምንም እንወያየው ነገር የለም፣ ምንም አጀንዳ የለንም፣ ዝም ብለን እንተኛ አይደለም። እንደዚያ ያለ ሰው እኔ እስካሁን ድረስ አላጋጠመኝም። ግን እንግዲህ ትሰማ እየተባለ I wish Jordi didn't leave ግን እዚህም ምናልባት the same movement ያላቸው ትልቁ በቃ እኔ ዛሬ ከአጀንዳ ይዘን እንድንወጣው ምንድነው ትሰማ ካለን የሴቷ ድምጽ ብቻ ይሰማ ነው። I think everybody agrees with this. Nobody would say no. Unfortunately ግን መተን ሃይማኖት የማይወዱት this is my opportunity ይባልና ሃይማኖት አታክ ይደረጋል። ትሰማ ይባልና መተው ሊሰሙ ሲሞክሩ ካልቸር የማይወዱ ካልቸር አታክ ይደረጋል። ትሰማ ይባልና ኒውክሊየር ፋሚሊ አባት እናት ልጅ የሚለውን ኒውክሊየር ፋሚሊ አታክ የሚያደርጉ this is my opportunity ተብለው አታክ ይደረጋል። እና at the same time ደግሞ ሰብለም ቲጂ ማንስታችሁታል ይሄንን ከተቃወምክ አንተ ራስህ ደፋር ነህ እየተባለ ማለት ነው። አንተ ራስህ ከነዛ ለይተን አንለይም የሚል አይነት እይታ አለ። እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው ለማሸነፍ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ መጣሁት፣ ለማሸነፍ አይደለም። ማስተካከል ፊክስ ማድረግን እንችላለን። we can do better as a society። ለእውነት ለነዚህ ሴቶች ለሚባሉት እየተጎዱ ነው እየተባለ ስለሆነ ለነዚህ ሰዎች we can do ሴቶች እህቶች ወንዶችም for the whole society we can build a better model, not by like attacking individuals, not by I win you lose ምናምን አይደለም። we can do better። አሁን ቲጂ ቀደም በጣም ጥሩ አድጋ ነው የተናገረችው። ሰዎች ወደ ትዳር መመለስ ትልቅ ስራ ነው by the way, huge for the society። በደንብ አድርገን ኮች ብናደርግ ትዳር ውስጥ ምን መሆን አለበት? አንድ ሴት ልጅ የትዳሯ ድርሻ ምንድነው? ወንድ ልጅስ በትዳር ውስጥ እንዴት ነው? ልጅስ እንዴት ነው የሚታደጉ ቢባል እዚህ ላይ ቢሰራ ትልቅ ስራ መስራት ይቻላል። But at the same time, if you're coming and saying, I don't need a man is evil, a man is this, then it's very hard with the same breath to convince me that ይሄ ሙቭመንት ለሴቶች እየተጨቆኑ ብቻ ነው ለሚለው አይዲዮሎጂ ሰብስክራይብ ለማድረግ ይከብደኛል። በጣም ይቅርታ፣ ብዙ ጊዜ ሰዓት እየወሰድን ነው። ያልተናገራችሁትም እንድትናገሩ ያሬዶ ለአንተ ልሰጥ ነበረ። እኔ 2 ሚኒትስ ነው የምወስደው። ሜይ ቢ 2-3 ሚኒትስ ብቻ ነው የምወስደው። እሺ ደቂቃ አስቀምጥልን እንዲያውቁን። አይ ቲንክ ኔክስት ታይም ላይ መሆን ያለበት ደቂቃ ተቀምጦ በደቂቃ ሊሚት ሊደረግ ይገባል። እኔ ብዙ መሀል እየገቡ መጮህ መናገር ስለማልወድ ነው ዝም ያልኩት እና አይ ዶንት ቲንክ ፌር አይደለም። ቅድም የነበረው ነገር የጆርዲ እህታችን መታ ሀሳብ መቅረበ በጣም ፐርፌክት አሪፍ ነው። ግን ደግሞ ሰው እያወራ እየጮኸች የሰውን ድምፅ እያፈነች ምናምን መብቶች ልክ ኖሯቸው ሲሆን ነው አሪፍ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ዲስከሽን ስለያዝም ማለት ነው እና
እሷም እኩል መብት ስላላት እኛም እኩል መብት ስላለን ማዳመጥ አለባት። መቼም ለመብት የሚጮህ ሰው ከዚህ ነው የሚጀምረው አይደለ? ሪሊ መብት ማክበር ከሆነ አላማው ሰዎች ሲያወሩ እየጮሁ ምናምን ከቨር ማድረግ አይደለም፣ ከራስ ነው የሚጀምረው። ኤኒዌይስ ኔክስት ታይም ላይ ዲያቆን በዚህ መልኩ አካሄዱ ቢስተካከል አው ቢግላድ በየደቂቃ ተሰጥቶ ሁሉም ሀሳቡን ቢያደርግ ለኔክስት ታይም ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብዬ የማስበው ምንድነው ዲያቆን መሰሎት ጆርዲ ላይ ያለን ተቃውሞ ምንድነው ልሰማ ይገባል። አሁን ዝም ብሎ ታበቃ ፌሚኒዝም እንደዚህ ሙቭመንት በዚህ ገብቶ የሆነ ስኮላር የሆነ ፕረንትን ሁ ኬርስ ቱ ቢ ኦነስት ሁ ኬርስ የሆነች ጥቁር የሆነች ነጭ በዚህ ገብቶ ምን ይሰራልና እሱ። አሁን እኛ ጆርዲን የምንቃወምበት ምክንያት ምንድን ነው? ማህበረሰቡ ላይ ፌሚኒዝም ባሉ ሙቭመንት ድብቅ አጀንዳውን ምንድን ነው ያለው? ሪሊ አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ አለኝ። ሴት ልጄን ስታደርጊ እንግዲህ ፌሚኒዝም የሚባል ሙቭመንት አለ፣ እዛ ውስጥ ትቀላቅያለሽ መብትሽን ለማስከበር ልላት ነው ነው መብቷን ከኔ ከአባቷ ነው የምትማረው እኮ አይደል? እኔ ወንዱ ፊገር አባት የተባልኩት ወንድ የምታየው የመጀመሪያ ወንድ የምታየው ሴት ልጄ እኔን ነው አይደል? እንደወጣች እንደተወለደች መጀመሪያ የምታውቀው ወንድ እኔን ነው። ስለዚህ ፌሚኒዝምን መጠበቅ የለባት ፌሚኒስት ሙቭመንት ወይ ደግሞ ፌሚኒዝም ባል አይዲዮሎጂ ውስጥ መግባት የለባትም መብቷን ለማክበር። እኔ አክብሪያት፣ እኔ ወድጃት፣ እኔ ወንዱና አባቷ ፊገሬን አሳይቼ አባት የሆንኩበትን ፐርፐዝ አሳይቼ ካሳደግኳት እኔ አባትና እናቴ አሳድገውኛል። አባቴ እናቴ ሲጨቁን አላየውም። ሚዩት አርጉልኝ ፕሊዝ። አባቴ እናቴ ሲጨቁን አላየውም። አባቴን አይቼን ያደግኩት እኔ። ሴቶች አይጨቆኑም እያልኩ አይደለም። የሚጨቆኑ አሉ፣ የሚገፉ አሉ፣ ወደ ታች የሚደረጉ አሉ። እነሱን እንዴት እናድን፣ እንዴት እንታደግ? ሙቭመንቱ መጋት የለብንም። ከቤታችን፣ ከመንደራችን፣ ከአካባቢያችን እያለ እያሰፋ ነው መምጣት እንችላለን። እኛ እየተቃወም ያለነውን ነገር መስማት አለባት ጆርዲ ባይዘወይ ዝም ብሎ ታሪክ ማውራት በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ሳይሆን ሪሊ ይሄ ፌሚኒዝም ባለው አካሄድ ከሃይማኖት አንጻር ይሄ ለሴትና ወንድ ለወንድ ከሚለው እግዚአብሔርም ሲፈጥር እኮ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ነው። አለቀ ፔሪድ። ተዋጠላችሁም አልተዋጠላችሁም የወንድ ወንድ ሴት ለሴት የሚባለው ጋብቻ የተጠላ ነው። ኢቭን በዘር እንኳን የሚወለዱ ልጆች ላይ ኢፌክት እያመጣ ነው። ኦኬ ኦፍኮርስ ልጅ አይወለድም መቼም ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ሆኖ፣ ግን እሱን እንዲሁ ተብሎ ደግሞ የሚደር ሌላ ደግሞ ጥፋት ስላለ ነው። ስለዚህ የተጠላ ነው። በቃ አለቀ። በእግዚአብሔር ዘንድም የተጠላ ነው። ለተፈጥሯችንም አይስማማም። ይሄንን እንዲሁ በቃ ለምን ተናገርክ የሚለኝ ካል ለቅሶ መቀመጥ ይችላል፣ መብቱ ነው። ይሄን ነው የምንቃወመው። በቃ በደንብ መነጋገር ነው። እንደዚህ መናገር አለብን። ይሄን ቃል በቃል የግብረ ሰዶምን እንደማንቀበል ወንድና ሴት ልጆቻችን ወንዱ ሴት እንዲያገባ ሴቷ ወንድ እንታገባ እንጂ የምናሳደጋቸው ወንዱ አድጎ ደበበን እንዲያገባ አይደለም። አበበ ደበበ ጋር እንዴት አይደለም የምንፈልገው። አበበ ሄዶ አበበች እንዲያገባ ነው የምንፈልገው። ይህንን ክሊርሊ መናገር አለብን። አንድ ሌላው ደግሞ መብትሽ ነው መብትክ ነው በሚል በዚህ ሰዓት እኮ የሚደፈሩ ወንዶችም እኮ አሉ። ባይዘወይ በሴት የሚደፈሩ ወንዶች እኮ አሉ። ይህን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። በወንዶች የሚደፈሩ ወንዶችም አሉ። ስለዚህ መደፈርን አድሬስ ካደረግ ግን ሁለቱም ጾታዊ ጥቃት እየደረሳሉ። እንዴት አድሬስ እናደርገው? መደፈርን አድሬስ ለማድረግ ግን በቃ ነፃነት አለሽ፣ ትዳር አያስፈልግሽም፣ አንቺ ብቻሽን ነሽ፣ ማህፀንሽ በማህፀንሽ መብት ያለሽ አንቺ ነሽ፣ ባልሽ መብት የለውም እየተባለ ሌላ መርዞችን መጨመር አይደለም። እና ማህበረሰቡ ላይ ወርዶ ምን እያመጣ ነው የሚለውን ነገር ማውራት ነበረብን ብዬ አስባለሁ። ስፔንድ ያደረግነው ታይም በጣም ዌስት ነው። የሆነች ነጭ እንዲያለሽ ሙቭመንቱ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ራዲካል እንደዚህ እሱ ምንም እንግሊዝኛ የማያውቅ ስንት ትውልድ ነው የሚከታተል ያለው። አንድ የርሱን ወደ ጎን ያጉል እንዲያውቁ ምን ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ የጠየቀውን ጥያቄ ሁለት ነገር ብቻ አላሳይ። አውቶሪቲ የሚለው ስልጣን የሚለው እንዴት ይታያል በመጽሐፍ ቅዱስ? ምክንያቱም አታክ የሚደረገው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ወንድምና እህቶቻችን በዚህ ሙቭመንት ውስጥ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን በቅጡ አይረዱትም። መጽሐፍ ቅዱስን ለመተቸት ነው የሚያነቡት እንጂ መጽሐፍ ቅዱሱ ትምህርቱ ምንድን ነው የሚለውን አያነቡትም። ለመተቸት ስለሆነ ምን አይነት ኮንቴክስቹዋል ፍቺ እንዳለው እንኳን አያውቁ። ስልጣን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው፣ መገዛት የሚለው ምንድን ነው የሚለውን ሁለት ነገሮች ላሳይ። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ዲያቆን ደቂቃ ግን ያስቀምጡልኝ እንትን እንዳለውን እንደ ልቤ እንዳልፈነጭ። አንደኛ ቆሮንቶስ አልፎ ዘሎ ገብቶ ግን ይቀጥሉ። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል። ምን ይላል? ባል እንዲህ ከዚህ ሊጀምር ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱም ደግሞ ራሷ ባል ይኑራት አለ። መልካም ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስትም ለባሏ ይላል። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ በዚህ እኩል ደግሞ ሚስትም ደግሞ ለባሏ ታደርግለት። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም።
አስተውሉ። ሚስት በገዛ ሰውነቷ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ ብሎ ቆመ? አልቆመም። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛው ስጋ ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ይላል። በቃ ይሄ ነው መመሪያችን። ይሄ ነው መመሪያችን። እኔ ሚስቴን ሳገባት ይሄ መመሪያ አድርገን ነው። እኔ በሰውነቴ ላይ ኦቶሪቲ የለኝም፣ ኦቶሪቱ ለሚስቴ ነው። ሚስቴ በሰውነቷ ላይ ኦቶሪቲ የላትም፣ ኦቶሪቱ ለእኔ ተሰጥቷል ማለት ነው። አለቅ። መመሪያችን ይሄ ነው። መመሪያችን ይሄ ነው። ልጄንም ሳሳድጋት ይሄን አስተምሬ ነው የማሳድጋት። ለእህቶቼም የምናገረው ይሄንን ነው። ኦኬ ታዲያ መገዛት የሚለው ታዲያ በምን ሴንስ ነው የሚለው በተለይ ኤፌሶን ላይ የተነሳው ኤፌሶን 5:24 ላይ ያለውን ነው። ኤፌሶን 5:24 ላይ ምን ብሎ ያስቀምጣል? ዳሩ ግን ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁም ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። ኦኬ እቺ ብቻ እንዴት ትመዘዛለች? ይሄን ወዴት አደረጉት ወገኖቻችን? እዚህ ጋር ልምድ ዳሩ ግን ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንዴት ነው ንጽጽሩ? ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ሚስት ደግሞ ለባሏ ትገዛ ነው። ስለዚህ ፌሚኒዝም እህትና ወንድሞቻችን ይህን እንዴት ፈታችሁት? እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ የምትገዛው ቢባል ክርስቶስ ደግሞ ራሱ ለቤተክርስቲያን እንዴት አደረገ ይባል? ይሄን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ የምትገዛው ምንድነው? በፈቃዷ ወዳው አክብራው አፍቅራው ትገዛለታለች። ተገዳ ተጨቁና አስፈራርቷት አይደለም። ክርስቶስ በፍቅር ቤተክርስቲያንን መሰረታት። ምን አድርጎ? ደሙን አፍሶ ተገርፎላት እግር አጥቦላት ተተፍቶበት በደረቅ እንጨት ተሰቅሎ በሚስማር እየተወጋ ቤተክርስቲያንን መሰረታት። ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህን ፍቅር አይታ በፍቅር ደግሞ ተገዛች ለክርስቶስ። ሚስቶችም ለባሎቻቸው ይገዙ። አለቅ። እዚህ ጋር ይገዙ ማለት ይነሱ ማለት ነው? አይደለም። ይገዙ ማለት ይረገጡ ማለት ነው? አይደለም። ምን ማለት ነው? ሚስቶችም ባሎቻቸውን በፍቅር ያክብሯቸው፣ በፍቅር ይገዙላቸው፣ በትህትና ይገዙላቸው ብሎ አቆመ። ግን አላቆመም። ይኸው ምን ይላል? ማንም እንዲሁ ደግሞ ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዳቸው ይገባል። ይኸው የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳልና። በቃ ይሄ ነው። እዚች ጋር እንዴት ነው ስታክ የምታደርጉት? እንዴት ነው የማይገባችሁ? ለራሳችሁ አጀንዳ ሲባል ለምንድን ነው የማይለው መጽሐፍ ቅዱስ የምትሉት? ክርስትናው የማይለውን የክርስትና ሴት የተጨቆነች አድርጋችሁ ይህን ጥቅስ እንዴት ጠቅሳላችሁ? ያሳፍራል። ምክንያቱም የገዛ ስጋውን እንደሚወድ ሚስቱንም ደግሞ እንደዚያ ይወዳት ነው የሚለው። ለምን የገዛ ሚስቱን የማይወድ ራሱን ይወዳል ብሎ ለመናገር ይከብዳል። አያችሁ፣ ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና። በቃ ማንም የገዛ ስጋውን ስለዚህ ባልም ሚስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይረዳት አለና ምን አለ? ይኸው ይህ ሚስጢር ታላቅ ነው፣ እኔ ግን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ። ስለዚህ ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲሁ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስትን ባሏን ትፍራ። አለቀ። ይሄ ነው መመሪያችን። ስለዚህ እኔ በጣም ቀላል ክፍልን ለራስ ዓላማ ለራስ ፍላጎት ማጣመም ትክክል አይመስለኝም። ለማንኛውም ግን ሀሳቤ ላጠቃል። ሀሳቤ ምንድን ነው? ለክርስቲያን ሴቶች ነው የምናገረው፣ ስለሌላው መብቱ ስለሆነ። ለክርስቲያን ሴቶች ግን ፌሚኒዝም መሆን የለባቸውም። እህቶቻችንን በደል ለመቃወም እህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ፣ መደፈር፣ መደብደብ፣ መመታት፣ ይህን ሁሉ ለመቃወም የሆነ ሙቭመንት ውስጥ መጠቃል የለባችሁም። ክርስቲያን መሆን የሚጠበቅባችሁ ትክክለኛዋ ሴት፣ ትክክለኛዋ ክርስቲያን፣ ልባሟ ሴት፣ የእምነት ሴት የተባለችው እሷን ሴት ነው መሆን የሚጠበቅባችሁ። አለቀ። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት፣ ጎልደን ሩል አለ ምን የሚል በራስህ ላይ ሊሆን የማይወደው ነገር በሰው ላይ አታርግ ብላ የምታምን ሴት። በቃ አለቀ። ወንድም ደግሞ ሚስቶቻችሁና እህቶቻችሁን ልትጠብቁ ፕሮቴክት ታደርጉ ይገባል። ፕሮቴክት ስናደርግ ፌሚኒዝም ሆነ አይደለም እየሆን አይደለም፣ ክርስቲያኖች እየሆን ነው። ትክክለኛ ክርስቲያን ሚስቱን እንደገዛ ስጋ አድርጎ የሚወድ ነው። እህቱን እንደገዛ ራሱ አድርጎ የሚወድ ነው። በውስጡ ግን የተቀባብቶ ያለውን የግብረ ሰደሙን ቅድም ጫን ብላችሁ ስጠይቋት ማውራት አልፈልግም አለች። መጨረሻ ላይ ስለ ግብረ ሰዶም ማውራት አልፈልግም አለች። ጆርዲ ማውራት አለባት፣ ባይዘው አቋሟን ግልጽ ጸጋ መናገር አለባት። አንለስ አቋሜን ብገልጽ የምጋጨውና የምላተመው አካል አለ ብላ ከፈራች እኛ በቃ የሷን ነገር ኢንተርቴን ማድረግ የለብንም። በደንብ ክሊር አድርጋ ሀሳቧን አልፈልግም ማውራት ብሎ ማምለጥ አይቻልም። በደንብ አድርጎ አቋም መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ትዳር ቅዱስ ነው። ቤተሰብ በጣም የተወደደ ነገር ነው። ተቋሙ ይሄ ትዳር የሚባለው ተቋም በጣም የተወደደ ነው። ስለዚህ ወደ ቅዱስ ጋብቻ ኑ ያለገባችሁ፣ ከዝሙት ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከግብረ ሰዶም ህይወት ራሳችሁን ጠብቁ። የሴት ልጅን ጥቃት እንቃወም። የሴት ልጅትን መደፈር፣
መበደል እንቃወም፣ የወንድንም እንደዛ ለማድረግ ግን የሚያስፈልገው ጥሩ አይምሮና ትክክለኛ ክርስቲያን መሆን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዲያቆን፣ አመሰግናለሁ። ታንኪ በጣም